فادنا الله فرض الذنوب ويسر العيوب ويصلح امور المسلمين ويكفينا واياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين شر الغاصبين، ويرحم المسلمين، فرج على المسلمين ويشفي امراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم بدار كرامته وسقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. إلى روح الإمام المؤلف محي الدين أبي زكريا بن شرف الدين النووي وتقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحسني الدمشقي، وثم إلى روح حجي محمد حجي مخير حجي شافعي حجي حنفي حجي أشماوي ومن حضر المكان المتقدم والتأخير وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والناس، الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الحديث التاسع والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رويناه في ترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير ترمذي زيادة: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي آخره: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم الموقع. الحديث الثلاثون وبه اختتامها واختتام الكتاب، فنذكره بإسناد مستظرف، ونسأل الله الكريم خاتمة الخير. أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاء خالد ابن يوسف النابلسي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو طالب عبد الله، وأبو منصور يونس، وأبو القاسم الحسين ابن هبة الله ابن سسري، وأبو يعلى حمزة، وأبو الطاهر إسماعيل قالوا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي ابن الحسن هو ابن عساكر قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي ابن قاسم ابن إبراهيم ابن العباس الحسيني خطيب دمشقي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن علي ابن يحيى ابن سلوان قال: أخبرنا أبو القاسم الفضل ابن جعفر قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن ابن القاسم ابن الفراج الهاشمي قال: أخبرنا أبو مسهر قال: أخبرنا سعيد ابن
Abdul Aziz an Rabi'ah ibni Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Jibril sallallahu alaihi wasallam anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi innakumul ladzi tukhti'una bil laili wan nahar wa ana allazi aghfiru dzunuba wala ubali fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastab'imuni ut'imukum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum lam yanqus dalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum lam yazid dalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid qamu wala kanu ya terus kanu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatahu ada masa'alalam baik terus masa'alalam yankus dalika min mulki syai'a illa kama yankusul bahru ayu masal mikhyatu fihi ghamsatan wahidatan ya ibadi innama hiya a'malukum ahfazuha alaikum faman wajada khairan falyahmadillaha azza wa jalla wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meluruskan di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi tinggal 2 hadis lagi yang panjang dari hadis Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Yang kedua dari hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar sampai ke Sahih Muslim. Dua-dua hadis ini menjadi patokan di dalam tauhid dan yang kedua di dalam muamalat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Isinya akidah dan tauhid kepada Allah. Mahabbah, mutlak, hanya kepada Allah segala-galanya. Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Maka ditutup dengan 2 hadis ini. Yang pertama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang kedua dari Abu Dzar. Riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Hadisnya sahih dua-duanya. Abdullah bin Abbas pemuda yang diajak sama Rasulullah boncengan unta berdua. Kuntu khalfan Nabi yauman. Aku sedang di belakang Nabi menaiki unta berjalan. Di satu waktu, satu hari Rasulullah memberikan titik-titik yang penting, wasiat-wasiat, pesan-pesan yang sangat berharga. Ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat. Berapa pesan-pesan. Poin-poin yang penting di dalam akidah kepada Allah, tauhid kepada Allah, segala-galanya Dia yang mengatur, Dia yang menentukan, Dia yang memastikan. Maka syaratnya apa? Pertama-tama ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dari taatnya, perintahnya dan jauhkan larangannya.
Jagalah segala rukun-rukun agama. Engkau taat kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhkan larangannya, ancamannya, hukumannya, azabnya, siksanya. Kalau engkau menjaganya itu semua, Allah menjagamu. Menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga hidup kita, menjaga keluarga kita, menjaga dunia kita, menjaga mati kita. Karena kita menjaga Allah di dalam syariatnya, di dalam hukumnya, Qur'annya, dan apa-apa perintah dan larangannya. Ini betul-betul jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang singkat, kalau engkau menjaga Allah, engkau dijaga oleh Allah. Artinya dijaga itu panjang, bukan sekedar jaga penjagaan, bukan. Nabi mengucapkan kalimat ihfaz, jagalah Allah. Tapi artinya tadi semuanya. Jaga agamanya, jaga perintahnya. Selalu di dalam taatnya dan ibadahnya. Laksanakan segala apa yang wajib. Jauhkan dari yang haram dan seterusnya. Itu dibalas oleh Allah. Al-jaza min jinsil amal. Engkau menjaga Allah, engkau dijaga oleh Allah. Dijaga kecil balasannya. Balasannya engkau dijaga di dunia daripada musibah, daripada fitnah, daripada ujian, daripada malapetaka, daripada bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala yang tinggi, yaitu surganya. Jadikan Allah di hadapan kita selalu. Di dalam pikiran kita, di dalam ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi segala-galanya Allah, segala-galanya Allah. Ihfazillah tajidhu tujahak. Engkau menjaga Allah di dalam segala perintah dan larangannya, hukum dan aturannya, agama dan segala rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, hak-hak Allah. Engkau dapati Allah di depanmu selalu. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Masya Allah. Tajidhu tujahak. Engkau dapati Allah di hadapanmu. Selalu memantau kita, melihat kita, dengan menjaga kita, dengan mendukung kita, membela kita, semua. Memberikan segala permintaan kita, dijauhkan, dihindari dari segala yang kita minta dilindungi. Itu Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Idza sa'alta, tauhid lagi. Tauhid, akidah yang kuat, yakin kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, minta dulu kepada Allah. Karena semuanya di tangan Allah. Apapun urusan. Anak, istri, sekolah, apa deh urusan apa, semuanya di tangan Allah. Yakin tuh. Tauhid, akidah. Minta dulu kepada dia. Sodorkan dulu, adukan dulu. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi segala-galanya Allah. Dia enggak mau mendahulukan segala apapun, manusia pun apapun enggak. Kedepannya Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh bantuan, minta sama Allah bantuannya dari Allah. Allah niscaya kirimkan bantuan. Engkau minta sesuatu, dikasih oleh Allah. Bahkan Nabi minta walaupun garam. Ya Allah, garam enggak. Walaupun sol sepatu. Tas putus atau sepatu talinya putus, minta sama Allah. Sampai begitu Nabi kita Muhammad SAW kuatnya akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekecil-kecilnya ataupun api gretan zaman itu untuk di rumah enggak ada, minta sama Allah. Karena Allah akan datangkan. Allah akan jalankan segala-galanya dengan hambanya semua, makhluknya semua diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, benar. Kita ada apa-apa, langsung minta sama Allah. Ya ibadallah aghithuni. Ya Allah, bantuku secepatnya. Datang tahu-tahu ada yang nolong kita. Dikasih sama Allah bantuan. Yang atur siapa itu? Yang gerakin siapa itu? Pas waktunya, tepat waktunya. Karena kita mintanya sama Allah. Kalau kita, manusia tolong-tolong, belum tentu ada datang. Tapi kalau sama Allah, Allah yang gerakin. Allah yang datangin.
Allah yang berikan dia datang ke kita. Subhanallah. Contohnya segala yang manfaat dan yang madarat. Dua. Nafi' huwa Allah. Ini asmaul husna. Wadbar huwa Allah. Yang memberikan manfaat semata-mata Allah. Walaupun kita manusiawi. Sama anak Adam. Tapi semata-mata siapa? Allah. Jangan bilang manusia. Di belakang manusia itu ada Allah subhanahu. Siapa yang memberikan bahaya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan ujian? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kita segala sesuatu yang berat, namanya kesulitan? Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini benar-benar akidah yang kuat. Ya. Pemuda Abdullah bin Abbas, masing belasan tahun diajarin akidah yang mahal. Akidah yang betul-betul dalam. Ya. Ketahuilah wahai anakku, kalau semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak bisa. Kecuali manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. An-nafi' huwa Allah. Yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Sebut manfaat apa aja. Ente mau bilang manfaat duit, manfaat bantuan, manfaat tenaga, manfaat pikiran. Siapa yang gerakin? Allah. Allah. Bukan maunya ente. Bukan maunya kita. Tapi ada gerakan yang dari sono Allah subhanahu. Dipas-pasin semuanya. Itu orang yang mau, itu orang ada, itu orang bisa. Subhanallah. Kalau kita minta belum tentu. Kalau udah gerakan dari Allah, aturan dari Allah, suratan dari Allah, pas. Semata-mata manusiawi kita. Nggak ada malaikat turun. Tapi Allah yang gerakin itu hati, yang pasin itu jam, yang pasin itu orang cocok, yang senang, yang subhanallah. Yang memberikan manfaat semata-mata Allah subhanahu. Walaupun dicontohkan orang sakit, 10 profesor mau hidupin, nggak bisa hidup. Mau bisa bantu dengan segala cara obat, operasi, bius apa, nggak bisa. Kecuali bantuan dari siapa? Dari Allah. Begitu juga urusan, begitu juga masalah. Apapun sebut. Sebut deh contohnya. Apapun yang kita alamin, kita sebut. Siapa yang memberi manfaat? Allah semata-matanya. Itu orang semuanya tangan-tangan Allah. Itu semuanya pesuruh Allah. Semuanya diatur sama Allah. Digiring sama Allah. Disatukan hatinya pas, cocok. Giliran udah waktunya, itu Allah akan luluskan kemauannya, hajatnya dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Mabarat, bar, menyakiti kita, membahayakan kita. Siapa semata-matanya? Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nafi' bil khair, wadbar bil syarr. Yang manfaat itu pasti dengan bil khair, segala yang kebaikan. Wadbar segala syarr, segala yang jahat, yang enggak enak. Membahayakan kita, menakuti kita, menyelamkan kita, mengelilingi kita, menyakiti kita, apa aja semuanya. Semata-mata siapa? Allah. Kalau kita begitu, tenang kita. Kita nggak punya segala sesuatu sandaran, hanya Allah subhanahu. Dibilangin sama Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Yang kedua tadi segala manfaat dari Allah. Segala madarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Walaupun semua manusia berkumpul, mau menjahatimu, mau membahayakanmu, katakan mau membunuhmu, enggak bisa. Kalau belum ada ajalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak deh. Anak orok aja selamat dari reruntuhan. Anak orok. Orang tua aja mati, apalagi orok kegencet. Hidup enggak? Hidup. Kalau siapa yang kuasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini semuanya udah suratan tadi, tulisan. Katabahullahu alaik. Segala-segalanya, kejadian, urusan, masalah, proses, ini, itu lah. Kalau orang bilang sutradara, skenario, rekayasa, Allah. Gitu aja udah. Wah ini gara-gara, kalau orang kampung bilang gara-garanya, sebabnya. Semuanya Allah yang menyebabkan, Allah yang menggara-garakan, Allah yang sutradarain, Allah yang skenarain, Allah yang dramain. Ini hidup drama. Hidup drama. Coba ada urusan. Masing-masingnya ada, semua ada pikirannya.
Ada masalah ni semua. Coba kembaliin. Kemana asal usulnya? Dia. Ini bukan kita aja yang di sini. Ini gini 100 ada nih. 100. Belum di tempat lain. Sama semuanya ada benahnya, ada urusan. Siapa yang jadiin urusan? Siapa yang bikinin perkara dulu? Siapa yang nyelesain nanti? Semuanya Allah. Manusia semua tangan Allah. Semuanya budak Allah. Semuanya perintah Allah subhanahu. Rufi'atil aglah. Allah mempunyai galam, mempunyai pena, mempunyai pulpen, udah kelar. Ditulis min qabli man nabraha. Sebelum Allah ciptain segala-galanya udah ditulis. Wal galami wa ma yasturun. Nun wal galami wa ma yasturun. Allah subhanahu wa ta'ala dengan galamnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam. Allah subhanahu wa ta'ala dia lebih tahu, dia lebih mengerti. Penanya, tulisannya, juffatus suhuf, tulisan di lauhul mahfuz, diibaratkan halaman-halaman kertasnya sudah kering, udah nggak ada lagi bisa ditulis, udah tertulis, udah selesai sebelum roh di kandung badan. Dari bapak kita, dari kakek kita, urusannya dia, urusannya si anak, urusannya si cucu, urusannya si buyut, yang bakal datang semuanya udah juffatus suhuf. Sudah kering, tenta sudah tertulis, nggak bisa berubah. Nggak bisa sudah tertulis, kita tinggal jalanin aja kehidupan. Nggak bisa kita baca, nggak bisa kita ngerti, gaib, semuanya yang tahu hanya Allah subhanahu. Tapi itu semuanya kejadian sudah ditulis. Bakal begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini, semua udah ada. Ini hadis sahih Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, pesan Nabi kepada seorang pemuda menjaga tauhidnya, menjaga Allah, menjaga segala apa-apa dari Allah yang baik dan yang buruk. Tadi wabilga dari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada riwayat yang kedua tambahan, ihfazillaha tajidhu amamak. Sama dengan yang kedua tadi, ihfazillaha tajidhu tujahak. Tujahak wajahmu, di depanmu. Engkau menjaga Allah, Allah menjagamu. Semata-mata Allah di depan kita. Apa hadis rukun ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Allah di depan kita melihat kita. Kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bilangnya Nabi? Ta'arraf ilallah ya'rifka fi syiddah. Kenal kepada Allah. Kenal zatnya, sifatnya, asma'nya. Dari sifat-sifat Allah yang maha luhur. Ya. Tauhidnya, akidahnya, yakinnya kepada Allah. Kenal. Pinter. Kenalin Allah. Ma'rifat kepada Allah, yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ta'arraf ilallah, firraha. Kita hidup ada senang, ada susah. Ada lancar, ada macet. Ada segala enak, ada yang enggak tahu siapa yang buat itu? Allah. Ada yang buat, manusia bikin. Enggak bisa tuh bikin manusia buat kita. Tahu-tahu datang begitu, digerakin nih senang. Tahu-tahu datang, nih susah. Waduh. Bukan kita salahin si A, silain si B, silain si A, si B. Enggak. Apa kata Nabi? Ta'arraf ilallah firraha. Kenal kepada Allah di waktu senang. Zikir, sholat berjamaah, masjid, Quran, istighfar, bangun malam, puasa sunnah, sholat wajib, berjamaah. Laksanakan yang Allah senang kepada kita. Nanti Allah kenal sama kita, kita lagi susah. Masya Allah. Kita lagi susah, siapa yang menolong kita? Allah subhanahu. Tinggal diperintahin sama Allah. Tinggal diucapin sama Allah. Yang ngucapin gini siapa? Ngucapin siapa? Antagahullah alladzi antaga kulla syai'. Yang ngucapin lisan kita semuanya Allah. Kepada orang, kepada manusia, berurusan, bermasalah, berini. Semua itu siapa itu?
Yang ngatur siapa itu? Kita mau janji, ketemu, nggak ketemu, gagal, batal, ya kan? Terlambat, ditunda. Siapa itu yang bikin? Ente? Bukan. Dia? Bukan. Siapa? Bercerai. Siapa lagi? Kawin baru. Mau jadi kawin nggak jadi. Subhanallah. Semuanya Allah. Subhanallah. Udah ditulis bakal dia kawin kepada si A, bakal dapat anak di situ. Subhanallah. Begitu, semua tulisan Allah. Kalau kita akidah kita kuat, maka kata Nabi yang ketiga, wa'lam annama akhtaka lam yukin yusibak. Ketahuilah, yang bukan untukmu nggak bakal saleh. Kalau bukan buat ente, nggak bakal datang, karena ini bukan buat ente. Kalau buat ente, nggak bakal bisa orang ambil. Kasarnya kalau rezeki bukan buat ente, nggak bakal datang. Biar udah jadi, biar udah terima, biar udah tulis. Bukan tulisan Allah buat ente, buat orang lain. Tapi kalau buat ente yang ditulis sama Allah, nggak bakal orang ambil. Nggak bakal orang ambil. Begitu. Ma'asa akhta'aka, apa-apa yang salah, yang tidak buatmu, lam yakun yusibak, nggak bakal engkau kena. Contohnya segala sesuatu ancaman, teroran, segala-galanya dituju ente, tapi Allah nggak bakal tentuin, nggak bakal kena. Salah melulu dia, nggak ketemu lulu, nggak dapat melulu. Begitu juga uma aswabaka, apa-apa yang bakal kena kepadamu, nggak bakal salah. Nggak salah orangnya, nggak salah harinya, nggak salah jamnya, tempatnya dikasih sama Allah sama. Akhirnya kata Rasulullah, itu semuanya kehidupan dunia. Dengan kesabaran, kesulitan, segala pikiran yang sumpek dan lain-lain, ketahuilah ada jalannya. Mau pembelaan dari Allah, tentunya ada sabar. Nggak mungkin segala-galanya proses cepat. Nggak ada yang cepat, nggak ada yang instan. Mesti apa? Sabar. Mesti sabar dengan taat kepada Allah, ridha kepada Allah, tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, jalankan yang disukai oleh Allah dengan kesabaran, insyaallah dapat bantuan dari Allah. Dapat pembelaan dari yang kedua, wa annal faraj ma'al karb. Karb segala kesulitan, segala yang menyumpekkan kita, segala yang menyedihkan kita, pasti ada bantuan Allah. Faraj, jalan keluar. Lapang dada. Nggak mungkin dikasih lapang dada, mungkin sumpek dulu, sulit dulu, digencet dulu, disulitin dulu, tahu-tahu nanti lapang, bang, ya kan? Napas baru napas sekarang katanya. Padahal dia dulu waktu susahnya dia lupa sama Allah. Allah yang berikan lapang dadanya dia, keluar dari itu urusan, keluar dari itu masalah, keluar dari itu problem. Yang ketiga, wa anna ma'al usri yusra, 2 kali. Segala yang kesulit pasti ujungnya ada kemudahan. Yusur 2 kali dibelikan, dijanjiin sama Allah. Pasti itu ada kemudahan. Peluang bakal datang lagi. Kemujuran bakal datang lagi 2 kali. Sabar, jalanin terus. Ketahuilah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadisun azimul mawga'. Ini hadis kalau ditelaah, diamati, tempatnya di akidah kita, di hati kita, di dalam tauhid kita, di dalam ma'rifat kita, besar ini hadis. Modal ini aja udah cukup satu hadis. Kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-30. Ini yang penutup daripada kitab Adhkar Nawawi, yaitu dengan hadis musalsal yang disebut dengan terkenal hadis ya ibadi. Hadis ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Hamba-hambaku. Bahwa kita diwajibkan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang lazim disebut dengan takwa. Lalu
bagaimana kaitannya dengan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Sama, hidayat juga dari Allah yang memberikan taufik dan hidayat Allah. Kita harus kullun muyassarun lima khuliqalah. Tadi saya yang bilang kita jalanin aja. Kalau orang bodoh bilang kita jalanin aja. Biar mengalir aja. Tapi semata-matanya dia yang bakal berikan hidayat. Contohnya, anak badung banget. Ngerugiin semuanya. Nyusahin. Habis diulek bapaknya. Ada nggak yang begitu? Dia. Ini lihat, hidayat dari mana tadi? Saya bilang dari siapa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi. Enggak ingat ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau enggak bisa memberikan hidayat kepada yang engkau sukai, kepada anakmu enggak bisa. Kepada istrimu enggak bisa. Kepada bapakmu, kepada siapa yang engkau sukai, enggak bisa engkau memberikan hidayat. Ini turun kepada Abu Talib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pengen berusaha, pengen islamin bapaknya, enggak bisa. Kalau belum ditentuin sama Allah, dari muda, dari kecil sama Abu Talib, dari sebelum Islam. Nabi 6 tahun udah sama Abu Talib. Tahu siapa itu Abu Talib. Sampai tua, 80 tahun umurnya. Nabi udah 63, enggak bisa juga. Mau bilang apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau juga Muhammad bisa memberikan hidayat. Memberikan jalan untuk orang dari Nabi mendapatkan hidayat. Jadi betul-betul hidayat itu dari Allah Subhanahu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah itu siratal mustaqim, jalan yang lurus di dalam agama dengan ketakwaan. Hadis ke-30 ini penutup dari ini kitab. Semuanya ada di Arba'in Nawawi. Aku akan sebutkan dengan sanadnya, dengan ilmu sanad daripada guru ke guru. Kita tahu murid sama guru, pinteran mana? Pinteran guru kan? Ini semuanya dari tahun 667. Terus ke atas gurunya kan? Pasti gurunya alim nggak? Nggak mungkin murid lebih taruh, ada murid jago lebih dari guru, tapi jarang. Karena si guru dulu yang ngasih dia ilmu. Ya kan? Imam Nawawi dikasih oleh Imam Hafidz Abdul Baqa. Terkenal namanya Khalid bin Yusuf Nabulsi. Gurunya Imam Nawawi. Masya Allah. Dia juga masih kecilnya juga berguru kan? Emang tahu-tahu dia jadi guru? Di kecil dulu kan? Imam Nabulsi berguru lagi dengan siapa? Dengan Abu Talib, Abdullah bin Mansur. Ulama besar. Yang ketiga, dia pasti berdoa lagi dulunya. Berdulu juga sama orang lagi, As-Sisri. Gurunya lagi. Nggak mungkin gurunya bodoh. Nggak mungkin gurunya nggak alim. Nggak mungkin gurunya nggak takwa. Pasti lebih bertakwa dari muridnya. Karena dia sebelum hidupnya udah makan garam duluan. Udah lahir sebelumnya. Imam Sisri mendapatkan dari siapa? Abu Ya'la. Terkenal Abu Ya'la. Muhaddis yang besar. Abu Ya'la punya guru lagi. Jadi nggak ada yang nggak punya guru. Kalau dia nggak punya guru, aduh sayang. Nggak ada gurunya. Nggak bersambung dengan guru-guru yang menghadiskan riwayat hadis ini. Abu Ya'la dari siapa? Abu Tahir Ismaili. Terkenal lagi, semua orang ke situ. Muaranya ke dia. Abu Tahir Ismaili kepada siapa? Abul Qasim Ibn Asakir. Ibn Asakir top lagi. Terkenal dengan ilmu tarikhnya, ilmu hadisnya. Ibn Asakir dari siapa? Dari Al-Abbas Al-Husaini. Terkenal lagi di Dimashq, Damaskus kalau kita sekarang. Dari siapa lagi? Dari As-Salwan, Yahya bin Salwan. Terkenal lagi ulama-ulama 300-an, 200-an. Terkenal lagi dari siapa? Dari Fadl bin Ja'far. Dari siapa lagi? Dari Abu Bakar bin Abdurrahman Ibn al-Faraj
Al-Hashimi. Udah mulai dekat dengan tabi'in. Sampai tabi'in dari siapa? Dari Mushir. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, sampai dari Abu Idris Al-Khawlani, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub ibnu Junadah. Lihat, musalsal, rantai berantai, urutan hadis-hadis bersanad yang mana dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari sampai Rasul. Rasulullah dari siapa? Dari Jibril. Hadis kursi ya, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman itu terhadap zatku, kata Allah. Aku enggak mau jadi. Apa ayatnya? Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Enggak. Kita kalau orang yang bodoh, orang yang enggak tauhid dibilang, wah Allah kejam. Ini yang mati sekarang di Palestina, orok aja, orok. Berapa? Sepertiga dari 38, 13.000 orok. 13.000 perempuan. Setengahnya dari 13.000 orang tua. Yang kependem 10.000. Tahu kependem? Rumah runtuh tuh. Rumah runtuh. Ya Allah. Kejam banget. Tapi Allah punya rahasia. Nggak tahu. Itu hitung-hitungan. Angka-angka kematian. Belum yang musibah. Belum yang sakit. Belum yang bencana. Belum yang cacat. Belum yang cacat 3 kali double. 30 kali 3, 90.000. Yang cacat. Yang ngungsi 1,5 juta. Ya Allah, kemana tahu? Mau kemana dia nggak ketahuan larang. Yang sakit tinggal nungguin matinya. Sekian puluh ribu lagi. Ya Allah. Apakah itu rahasia Allah semuanya? Nggak tahu kita. Rahasia Allah. Kalau cara bodoh gitu, ya Allah, kesian banget. Yang gerakin Allah kan kita tadi bilang. Yang perangin, yang bunuhin, yang runtuhin, semuanya Allah subhanahu. Tapi iman kita kepada Allah. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Zalim. Orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, orang-orang Israel. Ya. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Enggak boleh menzalimi, membunuh, membantai, menyakiti dan lain-lain. Wahai hamba-hambaku, kalianlah berdosa di siang dan malam hari. Aku yang mengampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun. Hambanya berdosa pagi, diampunin sorenya. Hambanya berdosa siang, diampunin malamnya. Hambanya berdosa malam, diampunin paginya. Masya Allah. Enggak tertutup. Kapan aja. Enak enggak punya Tuhan begitu? Enak enggak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni, ditawarin. Ayo, minta ampun kepadaku. Jangan minta ampun kepada manusia. Minta ampun kepada Allah subhanahu. Kalian aku ciptakan lapar. Enggak punya makanan, telanjang dari perut ibu. Siapa yang ngasih teteknya? Tetek ibu langsung keluar susunya, ASI. Siapa yang ngeluarin? Dokter? Suntik? Enggak, langsung otomatis. Jalla jalaluhu, Allah subhanahu. Maka Allah ialah yang memberikan makan kita. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Walladzi yuhyini wa yumituni, yut'imuni wa yusgini, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dialah yang menghidupkan dan mematikan aku. Dia yang memberikan makan dan minumku. Dia yang mengobati dan menyembuhkan penyakitku. Siapa? Allah subhanahu. Akidah Nabi Allah Ibrahim. Millata Ibrahim hanifan musliman. Wa ma kana minal musyrikin. Lalu kalian telanjang, enggak punya baju. Aku yang kasih baju. Aku yang tutupkan aurat kalian. Maka berilah makan kepada orang lapar.
berilah pakaian kepada orang telanjang. Kalau kalian manusia aku kumpulkan yang dulu dan orang yang akhir dari jin dan manusia, semuanya hatinya rusak, hatinya keras, hatinya fajir, maksiat. Itu semuanya enggak mengurangkan kerajaanku. Sedikit pun enggak kurang kerajaan Allah. Walaupun semua makhluk semuanya fajir, fajir bermaksiat, berbuat jahat, fajir enggak mau kenal sama Allah, enggak rugi. Kita ini sekarang ini negeri, berapa negeri nih? Semuanya kafir banyakan. Islam sedikit enggak? Sedikit. Semua tuh, lihat aja deh. Negeri yang paling banyak siapa? Cina. Berapa orang yang kafirnya? Yang masuk Islamnya paling 100 juta, 200 juta. Tapi isinya 2M manusia. Ada 2M. Di India berapa? 1M lebih manusia. Orang Islamnya berapa? 10 ribu, 100 ribu, 100 juta, 200 juta. Sedangkan dia MM-an orangnya. Itu kafir, musyrik semuanya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngatur siapa? Allah subhanahu. Enggak dibutuhin nama Allah. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka musyrik, enggak ngurangin kerajaan Allah. Yang ngasih hariannya Allah, rezekinya diputrin sama Allah. Subhanallah, jalla jalaluhu, la ilaha illallah. Sebaliknya kalau semua makhluk diciptain sama Allah bertakwa semuanya, enggak menambahkan kerajaan Allah. Allah enggak perlu dengan taat-taatnya, takwanya manusia. Allah enggak kurang dengan manusia semuanya bermaksiat. Itu semuanya kalau mereka minta semuanya di padang mahsyar berdiri semua satu-satunya minta dikasih semua satu-satu permintaannya. Masya Allah. Contohnya miniaturnya Arafat. Arafat ini berapa? 3,5 juta sekarang tahun ini. 3,5 juta di Arafat, masing-masing nangis. Aneh pengen ini, yang ini pengen ini, yang ini pengen. Semua ada nggak permintaan? Yang ada takut, yang akan bakal gagal, yang bakal begini, yang bakal begini. Semua pada minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak dihitung sedikit, enggak dihitung 3,5 juta kecil bagi Allah. Semuanya aku kasih permintaannya. Aku hindari daripada rasa takutnya. Itu semuanya enggak ada apa-apanya buatku. Seperti lautan nih, bahtera samudra yang besar. Orang menggayung, mengambil air pakai jarum. Ya, jarum kan ada lubangnya tuh. Naik jarum, gayungnya lubang. Dapat nggak setetes? Kurang dari setetes. Nggak ada. Tuh laut habis, airnya diambil sama jarum. Ya Allah, kerajaan Allah begitu banyaknya. Begitu besarnya dari zaman Adam sampai lihat, hitung deh tuh. Kerajaan di zaman Nuh, Bukhtunassar. Kerajaan di zaman Nabi Hud, Nabi Idris. Kerajaan Nabi Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun, kerajaan Namrud, waduh, habis sampai Nabi Isa dengan kerajaan-kerajaan Ramsisnya, habis semua itu negeri, udah basi ini dunia, udah habis, udah dikeruk kalau orang bilang. Emas berlimpah ruah di zaman Nabi Sulaiman kerajaannya, harta benda isi tambang di zaman Iramazatul Imad, habis semuanya dipakai, sampai sekarang masih ada. Subhanallah. Binatang udah dipotongin berapa? Udah jutaan miliaran binatang diciptain terus sama Allah Subhanahu. Nggak ada yang bisa ngalahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya nggak ngurangin rezekiku, nggak ngurangin kebendaharaan rezeki Allah. Semuanya udah diatur sama Allah. Yang kafir dapat, yang taat dapat, yang baik dapat, yang jahat dapat. Seperti seseorang mencelupkan jarum, dia mau gayung air, ya paling 1 tetes, 2 tetes, segitu kurangnya, nggak ada apa-apa. Maka kata Allah, hai hambaku, di dunia engkau beramal. Ini yang penting, amal soleh. Aku jaga amal solehmu. Amal-amal buruk aku nggak mau. Allah nggak menerima yang buruk. Allah menerima amal yang soleh. Aku tanggap, aku terima, aku jaga, aku besarkan.
aku lipat gandakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat aku serahin lagi. Nih amalmu. Masya Allah. Amal baik kita. Siapa yang nanti dapat diserahin sama Allah amal baiknya, dia bakal memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau dia jahat di dunia, dia berbuat salah di dunia, bermaksiat di dunia, kufur, syirik, jangan nyalain orang. Nggak punya amal soleh, nggak punya taat, nggak punya ibadat, jangan salahin kecuali diri sendiri. Itu dia. Kalau kita kan ada pepatah, jangan nyalain orang, nyalain siapa? Ente sendiri salah. Nah, itu hadis yang sahih, yang riwayatnya Imam Muslim dengan sanadnya berantai-rantai dari sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Jundub ibni Junadah. Dan ini hadis silsilah kebanyakan ulama-ulama Dimashq. Ulama Dimashq, ulama Syria sekarang. Syam. Yang disebut sama Nabi kita, Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kalau orang-orang di Syam yang punya ahli hadis, yang mana dia mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang Yaman. Dua yang disebut sama Nabi. Pengumpul hadis yang dahulu semuanya orang Syam dan orang Yaman. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Sekali diulang lagi sama Nabi. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Kanan dan kiri. Yang ini enggak. Syarq wa Gharb. Timur sama barat. Barat Eropa. Syarq timur, orang-orang yang ajlaf, badui. Orang-orang yang benci kepada Rasulullah, orang-orang yang dia enggak percaya kepada Allah, naudzubillah min, berbuat mungkar, berbuat maksiat, Allah enggak benci, enggak diterima sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyambung dakwahnya Rasulullah, mengumpulkan hadis, menyebarkan hadis, mengajarkan hadis, memberikan ijazah kepada makhluk di dunia ini, orang Syam dan orang Yaman. Dua diberkahi oleh Allah karena didoain sama Nabi tiga kali. Datang orang yang dari Syarq, kata Rasulullah, huna garnu syaitan. Di sono nanti tanduknya syaitan. Serem tuh. Di hari kiamat tanduknya syaitan. Nyeruduk dari sebelah sono. Tahu dari sebelah sono? Jangan kita sebutin deh. Paham? Enggak paham juga. Wahabi. Orang-orang yang begitu, yang benci kepada Rasul, yang mana mereka orang-orang yang enggak cinta kepada Nabi dengan menyakiti Nabi dan seterusnya, itu bahaya orang-orang yang sekarang nih. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita keluar dari itu semuanya. Amin ya rabbal. Udah isya belum? Satu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Adzan.